ये सारा जिहड़ा 3 ऑर्डिनेंस ने ये कहण नूं किसान हितैषी ने लेकिन अल्टीमेटली किसान विरोधी ने। MSP की एक पुरानी प्रणाली नूं आहिस्ता आहिस्ता खत्म कर देंगे तो फ्री मार्केट मतलब कि कोई भी आण के प्राइवेट प्लेयर तुहाडे तों खरीद सकता और प्राइवेट जिहड़े व्यापारी ने वड्डे ताकतवर उन्हां नूं इस खेती दे कित्ते दे विच वाड़नगे। देश की केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जरूरी पदार्थ एक्ट सने APMC एक्ट विच बदलावां नूं मंजूरी दे दित्ती है। केंद्र सरकार दा मनना है कि इन्हां सुधारां नाल किसानां नूं अपणीਆਂ फसलां बेचण विच आउंदियां पाबंदियां तो आज़ादी मिलेगी। नाल ही इन्हां फैसलिਆਂ नाल किसानां दी ਵਿੱਤੀ हालत विच भी सुधार आवेगा। पर दूजे पासे विरोधी धिरां इन्हां फैसलिਆਂ नूं किसान मारू ਅਤੇ किसान विरोधी दस रहीਆਂ ने। पुलत्थ तो विधायक सुखपाल खैरा मुताबिक सरकार ने अजिहा करके ना सिर्फ सूबे सरकारां कोलों हक खोले ने सगों किसानां दियां फसलां दी MSP भी खत्म कर दी है। खैरा दा दावा है कि सरकार अजिहा करके वड्डे प्लेयरां नूं मार्केट विच लैके आ रही है जिहड़े कि अपनी मनमर्जी दे रेटां तहत लोकां दियां फसलां खरीदणगे। खैरा ने एक देश एक मंडी नीति ते भी तिखे शब्दी हमले कीते ने। दोस्तों अज मैं तुहाडे नाल बहुत इंपॉर्टेंट अहम इशू जिहड़ा किसानां नाल तुलक रखदा उहदे ते विचार चर्चा करनी। तुसीं सारिਆਂ ने पढ़ लिया देख लिया कि कल मोदी साहब की सरकार ने 3 ऑर्डिनेंस पास कीते ने अपनी कैबिनेट विच और इस आड़ विच पास कीते ने कि असीं एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स करना चाहुंदे हां यानी कि किसानां दी मदद करना चाहुंदे हां। पर जदों तुसीं उहनां नूं अच्छी तरह नाल घोखदे आ उहनां सारे ऑर्डिनेंसेस नूं ते अल्टीमेटली पता लगदा कि उहदे च किसानां दा भला नहीं बल्कि प्राइवेट कॉरपोरेट सैक्टर दा भला होण जा रिहा वा और किते ना किते चोर दरवाजे राही ये सारे जिहड़े ताकतवर वड्डे अंबानी अडानी वर्गे ने इन्हां नूं जिहड़ा एग्रीकल्चर सैक्टर दे विच सरकार नूं पिछे करके इन्हां प्लेयर्स नूं अगे लैके आउण दी उपराला किया जा रहा सरकार वालों। और एक होर बहुत वड्डा खदशा पैदा कर दिता जो इन्हां ने ऑर्डिनेंस पास कीते ने कि उहदे च जिहड़ी मिनिमम सपोर्ट प्राइस प्रणाली आ MSP किते ना किते उस नूं आहिस्ता आहिस्ता विड्रॉ करेगी सरकार समय दे नाल नाल। वैसे भी जे देखिए कि MSP जी केवल 3 स्टेट्स तक महदूद है, बाकी सारे इंडिया में MSP कितने नहीं हैगी। पर पंजाब हरियाणा और उत्तर प्रदेश इन्हां स्टेट्स में MSP सरकार दिंदी है। कणक ते झोने दे उत्ते ज़्यादा 2 फसलां ही ने प्राइमरीली जिते ते ये MSP दी जाती है। हुण जिहड़े ऑर्डिनेंस ने इन्हां विच जिहड़ा इंपॉर्टेंट एक ऑर्डिनेंस है उन्होंने कहा कि असीं जिहड़ी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है उसनूं किसान जिहड़ा इंटरस्टेट विच फ्री मार्केट विच बेच सकदा और इहदे विच प्राइवेट जिहड़े व्यापारी ने वो डायरैक्टली किसान तो उहदी फसल जिहड़ी आ परचेज कर सकदे। एक तां जिहड़ा स्टेट्स दा जिहड़ा एक्ट सीगा APMC कहंदे ने ਉਹਨੂੰ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटीज़ जिहदे नाल सारियां मंडियां गवर्न ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ किसानां ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ कि ਉਹਨਾਂ ਦੇ तकरीबन हर दूजे तीजे पिंड विच एक परचेज सेंटर सीगा सरकारी मंडी सी जिथे जाके अपनी फसल वो बड़े आराम दे नाल जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस होंदी सी उस कीमत के उत्ते वो अपनी की जी फसल से बेच लेंदा सी। हालांकि MSP जी मैं जो थोड़ी जी गल करा ये बहुत पुरातन सिस्टम है। किसी वेले 1964-65 में गल जो शुरू हुई सी तो ये हुंदा सीगा कंपलसरी प्राइस सपोर्ट कंपलसरी प्राइस परचेज यानी कि उदों अनाज की घाट सीगी तो सरकार को अधिकार सीगा कि वो ਤੁਹਾਡੀ ਫਸਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀਮਤ ਲਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ਕਲ ਦਿੱਤੀ ਮਿਨੀਮਮ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਈਸ। ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਬੜਾ ਆਬਸਲੀਟ ਬੜਾ ਤਕੀਆਨੁਸੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ MSP ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਿਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। और फिर बहुत सारा विवाद उठा। फिर स्वामीनाथन कमेटी बनाई गई। स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट धूड़ चट रही है दिल्ली के दफ्तरों में क्योंकि वो रिकमेंडेशनस किसानों के हित में ने। उन्होंने कहा कि सारिया इनपुट कॉस्ट कैलकुलेट करके तो जी MSP आ वो घट्टो घट्ट 100% वो प्राइस जी MSP की वो सारिया इनपुट्स के ओवर एंड अबव उन्होंने प्रॉफिटेबल बनाया जाए किसानी को। वो किसी ने अज तक लागू नहीं किया। हुणे ही MSP जी मोदी साहब ने 4-5 दिन पहला वधाई आ ਉਹਦੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪੈਡੀ ਦੀ ਉਹ ਮਹਿਜ਼ 53 ਰੁਪਏ ਵਧਾਈ ਹੈ ਤੇ ਇਕੱਲੇ ਸਾਡੀ ਬਿਜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਆ ਪਰ ਏਕੜ ਤਕਰੀਬਨ 3 ਤੋਂ 4000 ਰੁਪਏ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਏਕੜ ਤੇ MSP ਵਧਾਈ ਆ ਸਿਰਫ 53 ਰੁਪਏ। 53 ਰੁਪਏ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੇ 30 ਕੁਇੰਟਲ ਵੀ ਝਾੜ ਨਿਕਲੇ 1 ਏਕੜ ਦਾ
ਤੇ 1500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਪਰ ਏਕੜ ਦਾ। ਤੇ ਕੱਲੀ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਜਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟ ਲੇਬਰ ਸੀ ਯੂਪੀ ਬਿਹਾਰ ਦੀ, ਉਹ ਲੇਬਰ ਸਾਰੀ ਤੋਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀ, ਤਾਂ ਲੇਬਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੀਮਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਤੀ ਆ ਤੇ 3000 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 4000 ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਕੱਲੇ ਉਹਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਜਿਹੜੀ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਦੀ ਇਨਪੁਟ ਕਾਸਟ ਨੂੰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਨਾ ਬਾਕੀ ਖਾਦਾਂ ਦੀਆਂ, ਬੀਜਾਂ ਦੀਆਂ, ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਿੰਨੀ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਭਾਵੇਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਬਹੁਤ ਘਟੀ ਹੋਈ, ਲੇਕਿਨ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਹ ਕਦੀ ਫਾਇਦਾ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਸੋ MSP ਦੀ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਫ੍ਰੀ ਮਾਰਕੀਟ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਆਣ ਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਲੇਅਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ। ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਐਕਟ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪਦਾਰਥ ਐਕਟ ਨੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਰੋਕ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਸੋਧੇ ਰੂਪ ਨਾਲ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਭੰਡਾਰਨ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ਖੁਦ ਕਰ ਸਕਣਗੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਖਹਿਰਾ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਲਾ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਰੇਟਾਂ ਤੇ ਸਮਾਨ ਵੇਚਣ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਵ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਣੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਿਰਫ ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਮੋਡਿਟੀਜ਼ ਐਕਟ ਨੂੰ ਅਬੋਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਲਾ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਵਪਾਰੀ, ਹੋਰਡਿੰਗ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਾਲਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਚੀਨੀ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਇਹ ਐਕਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਉਹ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਕਦੀ ਹੋਰਡਿੰਗ ਕਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼। ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸਾਦਾ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਕੰਮਕਾਰ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂਗਾ, ਉਹ ਕਦੀ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਠੱਗੀ ਠੋਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਮੋਡਿਟੀਜ਼ ਐਕਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੈ ਉਹ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ 3 ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੇ, ਇਹ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇ ਔਰ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ MSP ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜਿਹੜੇ ਵਪਾਰੀ ਨੇ ਵੱਡੇ ਤਾਕਤਵਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਖੇਤੀ ਦੇ ਕਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾੜਨਗੇ ਔਰ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜਿਹੜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ਈ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਹੋਰ ਵਧਣਗੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਇਕੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵਾ। ਆਲਮੋਸਟ 95% ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਰਹਿਣ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਔਰ ਕਦੀ ਛੁੱਟੇਗੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਲਮੋਸਟ 10 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 11% ਇੰਟਰਸਟ ਚਾਰਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ। ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਕਮਾਈ ਕਦੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਕਿ ਉਹ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ 10% ਜਾਂ 11% ਵਿਆਜ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਇਹਦਾ ਇਫੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਏ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ APMC ਲਾਅ ਸੀਗਾ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ, ਇਹ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸੀਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਹੈ, ਇਹ ਫਸਲ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਫਸਲ ਆਉਂਦੀ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ਾਇਦ 3% ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਫੀਸ, 3% ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫੀਸ, ਆਲਮੋਸਟ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਭਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਪਰ ਆਲਮੋਸਟ 150 ਰੁਪਇਆ ਕੁਇੰਟਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ, ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਕੋਲ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਫਸਲ ਦਾ, 150 ਰੁਪਇਆ ਹਰ ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਸੀ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ, ਇਹ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਪਰਪਸਿਸ ਲਈ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸੜਕਾਂ ਲਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਰਿਪੇਅਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ, ਲਿੰਕ ਰੋਡਸ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇਸੇ ਪੈਸੇ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਸ ਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਕੰਮ ਸੋ ਕਾਲਡ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਇਸ ਜਿਹੜੀ APMC ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮੰਡੀ ਦੀ ਫੀਸ ਪਰ ਕੁਇੰਟਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੋਲ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਬੋਲਿਸ਼ ਕਰਤਾ। ਭਾਵ ਕਿ ਹੁਣ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਪਾਰੀ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ, ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬਹਿ ਜਾਏਗਾ ਆਣ ਕੇ, ਉਹ ਕਹੂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਚੋਂ ਜਾ ਕੇ ਵੇਚਣੀ ਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਇੱਥੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲਓ। ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕਮਾਈ ਸੀਗੀ ਉਹ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਕਿਸਮ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਿਆ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਟੋਨਮੀ, ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪ ਬਣਾ ਸਕਣ, ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਆਪ ਕਰਾ ਸਕਣ, ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਆਪਣੀ ਲੇਬਰ ਦਾ ਐਕਟ, ਆਪਣਾ ਜੋ ਵੀ ਕੁੱਲ ਪਲੈਨਿੰਗ ਆ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆ, ਉਹ ਖੋਂਦੇ ਅਖੀਰਲਾ ਅਧਿਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਖੋਇਆ ਉਹ ਸਾਡਾ ਸੀਗਾ ਵਿੱਤੀ ਅਧਿਕਾਰ, ਜਿਹੜਾ GST, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਨਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ
4000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ GST ਦਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠੀ ਆ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵੱਢ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਐਕਟ ਪਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਆਲ ਇੰਡੀਆ 'ਚ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਲੀਡਰ ਆਫ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸੀਗਾ, ਕੰਵਰ ਸੰਧੂ ਸਾਡੇ MLA ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ GST ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਿੱਤੀ ਆਟੋਨਮੀ ਆ, ਅਧਿਕਾਰ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਹੋ। ਉਸ ਵਕਤ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਤਕਰੀਰਾਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਬਿੱਲ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ। ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ, ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਮੰਗਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੇ ਪਰਸੈਂਟ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੇ ਪਰਸੈਂਟ, ਇੰਨੇ ਪਰਸੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ 4000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ GST ਦੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਸਾਡਾ ਬਕਾਇਆ ਪਿਆ। ਸੋ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਬਜਾਏ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਛੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਸਿਤ ਮੁਲਕ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਸਾਰੀ ਸਟੇਟਸ ਕੋ ਬਹੁਤ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਸ, ਬਲਕਿ ਕਾਉਂਟੀਜ਼ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਪੁਲਿਸ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਆ। ਹਰ ਸਟੇਟ ਦਾ ਆਪਣਾ ਲਾਅ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਆਲਰੇਡੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੈਡਰਲ ਹੈ, ਪਰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਯੂਨਿਟਰੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਲਏ। ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਕਥਿਤ ਪੰਜਾਬ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਹਾਮੀ ਭਰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਐਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਤੀਸਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਠ ਰਹੀ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਈ ਵੀ। ਜਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਰੀਜਨਲ ਪਾਰਟੀ ਸੀ ਬੜੀ ਮਜ਼ਬੂਤ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਜਿਹਦਾ ਬਹੁਤ ਇਤਿਹਾਸ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਸੀਗਾ, ਅਗਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਏਜੰਡੇ ਤੋਂ ਨਾ ਭਟਕਦੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਸੀ ਉਹਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਟਿਕਾ ਕੇ ਤਗੜੇ ਹੋ ਕੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੀਸਰੀ ਧਿਰ ਦੀ ਤੀਸਰੇ ਬਦਲ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਥੋੜੀ ਪੈਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਜਿਹਦਾ ਇੱਕ ਸਟਾਰ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀਗਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ 'ਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ BJP ਦੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਲਤ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੋਗੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ 2 ਟੋਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟੇਟਹੁੱਡ ਖੋਲਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੀਟਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਡਾਕਾ ਸੀ BJP ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ। ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੋਟ ਪਾਈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਇੱਕ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ੂ ਸੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਵਾ ਲਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਵੀ ਇਸ਼ੂ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ। ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ, ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ, ਸੌਦਾ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੰਟਰਸਟ ਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਅਧਿਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਖੋਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ। 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਸਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਹੈਗੀ ਆ ਸੈਂਟਰਲ ਲਿਸਟ, ਜਿਹੜੇ ਸਬਜੈਕਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਜਿੱਦਾਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਵਗੈਰਾ, ਇੱਕ ਸੈਂਟਰਲ ਲਿਸਟ, ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਲਿਸਟ, ਇੱਕ ਕੰਕਰੈਂਟ ਲਿਸਟ। ਬਹੁਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਬਜੈਕਟਸ ਜਿਹੜੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸੀ ਉਹ ਸਟੇਟ ਲਿਸਟ, ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਕਰੈਂਟ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ, ਸਾਂਝੀ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ, ਫਿਰ ਕੰਕਰੈਂਟ ਤੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਸੈਂਟਰਲ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ 3 ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ MSP ਨੂੰ ਡੈਮੇਜ ਕਰਨਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਪਲੇਅਰਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣਗੇ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਡਾਕਾ। ਜਦ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਕੋਲ ਆਮਦਨੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜੂਗੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਵਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤਾ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਖਾ ਪੀ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸੋ ਕਾਲਡ ਵਿਕਾਸ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀਗਾ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਐਕਟਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਨਾਜ, ਤੇਲ, ਤਿਲਹਨ, ਦਾਲਾਂ, ਪਿਆਜ਼ ਅਤੇ ਆਲੂ ਵਰਗੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪਦਾਰਥ ਐਕਟ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਖੂੰਹਦੀ ਆਮਦਨ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ MSP ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਰੇਟਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਖਰੀਦਣਗੀਆਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਪਣੇ ਘਰ ਭੰਡਾਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੇ ਸਾਧਨ ਨਾ ਮਾਤਰ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ,
ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਚੈਨਲ।